ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇದ್ರ ಕೈವಾಡ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡನು ಅದಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದತ್ತೇಳಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡತ್ತ. MB ಪಾಟೀಲ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯಗಳು. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरकार विजयपुर शहर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्कल में कई महीनों से वहां पर आंदोलन चल रहा था, ताकि ये आंदोलन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कई संगठनों ने मिलकर बहुत सारे लोग भी इसके साथ देने लग गए, ताकि गरीबों के लिए ये सरकारी मेडिकल कॉलेज विजयपुर शहर को जरूरतमंद है। ताकि इस पर रात और दिन ये आंदोलन चलता ही रहा है, मगर अब अचानक ही यहाँ पर आंदोलन करने वालों को अब पुलिस हिरासत में ले ली और रातों रात जो इन्होंने यहाँ पर टेंट मारकर इन्होंने वहां पर आंदोलन रात और दिन यहीं पर आंदोलन करने लग गए थे। रातों रात आज वो टेंट और ये आंदोलन करने वालों को पुलिस हिरासत में लेकर कई लोगों पर FIR दर्ज किया और कई लोगों को गुनहगार बना दिया। अब इस पर ये आंदोलन अब टेंट तो उखड़ गया, कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इतना होते पर भी आज भी ये आंदोलन रुका नहीं, ताकि ये आंदोलन ही ऐसा है। ताकि अब ये आंदोलन क्या अपने घरों के लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं, ये सारे गरीब और बच्चों की जो सपने हैं आज उन सपनों के लिए इन्होंने आंदोलन रात और दिन बैठकर करने लग गए, ताकि पुलिस हिरासत में लेकर FIR करने के बाद आप आरोप इस पर ही करने लग गए हैं, ताकि शहर के MLA बसवनगौड़ा पाटिल एथनाल और मंत्री MB पाटिल के ही विरोध यहाँ पर बयान देने लग गए हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जेल जाना, FIR होना। उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों के हाथ था, अंग्रेजों की हुकूमत में था, तब भी ऐसा ही होता था। तब भी उस वक्त भी जुल्म और अत्याचार बहुत होने लग गए हिंदुस्तानियों पर। आज हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी आज कोई मांग पूरी नहीं हो पाने लग गई है। अगर कोई मांग के लिए, अगर सच्चाई के लिए अगर आंदोलन करेंगे, उन पर FIR होगा और वो सीधे सीधे जेल जाएंगे। आज के उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, समी अल्लाह खान, बहुत सारे हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस देश के लिए लड़े, मर मिटे और सूली पर भी चढ़े। आज उनका नाम इसलिए लिया जाता है ताकि वो सच्चाई के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, मगर अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं झुके। ताकि अब ऐसा ही है, ताकि यहाँ पर भी अब ये आंदोलन गरीब के लिए है। अब यहाँ पर ना जाने किसी को शुगर है, किसी को BP है, ना जाने किसी ना किसी कोई ना कोई एक बहाने से, एक इससे यहाँ पर कोई ना कोई बीमार तो है, मगर यहाँ पर अगर किसी की अगर जान चली गई, अगर मौत हो गई, तो इसके जिम्मेदार कौन? क्या कर्नाटक कांग्रेस सरकार होगा या फिर केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का तो रोल ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार के ही विरोध आप पर कहने लगे हैं, ताकि अब यहाँ पर आखिर पुलिस प्रशासन करेगी क्या? जैसे सरकार की हुक्म होगी वैसा ही उन्होंने अपना काम करेंगे। मगर यहाँ पर सूफी संत बहुत सारे कांग्रेस के विरोध तो करते हैं, मगर कांग्रेस की विरोध इसलिए करने लग गए ताकि वो यहाँ पर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए रुकावट में है। मगर इससे पहले बहुत सारे लोग भी कहने लग गए थे ये आंदोलन रुक जाएगा, पुलिस आकर यहाँ कर इन पर उठाकर ले जाएगी, ये आंदोलन सक्सेस कामयाब नहीं हो पाएगा। ये विजयपुर शहर में बहुत सारे लोग चाय पर यहाँ वहां पर गुटखा खाते, शराब पीते, न जाने फोन पर ये तो बातें करने लग गए। कुछ लोग तो पैसों की शर्त भी लगा चुके हैं ताकि ये आंदोलन सक्सेस नहीं होगा या फिर जेल जाना पड़ेगा, ये दो ही। मगर ऐसा ही हो गया है, जिसमें भी यहाँ पर चाय पर, शराब पीने पर, खाना खाने पर, यहाँ पर नॉर्मली बात करने पर जो उन्होंने सोचा था आज वो सच निकला और सही हो गया। तो आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के सर्कल के आसपास उनकी छांव में आज आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने आंदोलन करने वाले, ना जाने इसमें वकील है, बहुत सारे
शिक्षक है, बहुत सारे चाहतमंद है, बहुत सारे आंदोलनकारी है, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर क्या कहते हैं आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇದ್ರ ಕೈವಾಡ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡನು ಅದಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. MB ಪಾಟೀಲ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಯ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೋಲಾಪುರ ಸೆನ್ಸನಿ ಜಳಕಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಯ್ದ್ರು. ವಾರ್ತಿದಿಂದ ಜಳಕಿಗೆ ಹೋಯ್ದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹತ್ತದಾರ, ನಮ್ಮ ಬಟಗಿ ಸರ್ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಯ್ದ್ರು. ಹೋಯ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೇನದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದ, ಮತ್ ಬಿಜಾಪುರ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ ಕಾರಣ ಏನದ ಅವರೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರೇ. ಅವ್ರು ರೋಷ ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು BP ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಯ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದಾರ. ಈಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರಾಗೆ ಅದಾರ ICUದಾಗೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯಗಳೇ ಅದಾರ. ಈಗ ನಮ್ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ತಾರ, ಅವರೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ CM ಬಂದ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐತೆ ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಇಷ್ಟೇ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಐತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮಿನಿಜಿ. 6 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗೇನ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳ್ತಾ ಇದು. ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. 1ನೇದ್ದು. 2ನೇದ್ದು, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಏನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರೇಲ್ ಬಿಕ್ಕಿಗೆಯ, ತೇಲ್ ಬಿಕ್ಕಿಗೆಯ, ಬಿಕಾ ಹವಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿಪ್ಪ? ನೀವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ 5 ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನದು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಈ ರೊಕ್ಕಿನವ್ರು ಅದಾರಲ್ಲ, ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ಇವರು ತಾವು ತಮ್ಮದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕುತಂತ್ರ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ CM ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನದ 108ನೇ ದಿವಸ ಹೋರಾಟದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿವಸ MB ಪಾಟೀಲ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗುಳಕೋಡ ಮಠದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು. ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಹೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತಂದು ದಬಾಯಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಏನದ ಪಿ ಮಾಡಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮಿನ್ಕು ಮತ್ತು BLDಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BLDಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ BLD ಸಂಸ್ಥಾಕ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅದ, ಅದು ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ MB ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ BLD ಸಂಸ್ಥಾಕ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇದು 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೇವೆ. MB ಪಾಟೀಲ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದು ನಡವರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆವು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನದ ಹೆಂಗೋ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂತಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ MB ಪಾಟೀಲ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿದಾಗ ಏನೈತಿ ಒಟ್ಟೇನದ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪಿ ಮಾಡಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸುಮಾರು 27 ಸಂಘಟಕರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಬಂದು ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಖರೀ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ MB ಪಾಟೀಲ್ರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅನ್ಸಾಕತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಏನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅದಾರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಟೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕುಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂದ್ರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳವತ್ತಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಅದ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಏನದಲ್ಲ, 153 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳ ಅದ. ಆ ಸ್ಥಳನೂ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರವರ ದವಾಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏನದಾರ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಜೀವ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರಿಯರದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತರನೇ ಗುರುತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದ, ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತದ. ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೇರ ಆರೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೇರ ಆರೋಪ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು MB ಪಾಟೀಲ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು. ನೇರ ಆರೋಪ MB ಪಾಟೀಲ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ. MB ಪಾಟೀಲ್ರ ಕೈವಾಡ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನದ MB ಪಾಟೀಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ತಂದಾಗ ಅವರೇ ಇದು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗ್ಯಾರ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಮೂಗಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಮಾತಾ. ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡೋನು, ಅರ್ಜಿ CM ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 106 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಯ್ತು. 1.5 ತಿಂಗಳು 3.5 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಏನೋ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಪಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬ್ಲೇಮ್ ಅದ. ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಓಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜನತೆ. ನಾವು ಆರಿಸಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 8 ಶಾಸಕರು 8 MLAಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ, ಒಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರಿಕೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಕಿದಂತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 27 ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದೀವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರ್ತಿದ್ದೆವು, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಹಾದಿ ತುಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು. ಇವತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ
ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತನಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ವೇದಿಕೆ ಕಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಏನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಿರಿ 27 ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 6 ಜನರಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮಾಯಕರು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಾನಿ ಪಾನಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯುತ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ, ಆ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗ್ತದ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟನ ಹತ್ತಕ್ಕೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿಜಯಪುರ. ಮಾಡಬಾರ್ದಂದು ಏನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ 100-200 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಅದ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 300-400 ಕೋಟಿ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PPE ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ, ನಮಗ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ CM ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಲಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಅದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂ.ಎ. ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿಜಯಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ 106 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವರು ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗೋ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದಾಗ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ PPP ಮಾದರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 108 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೂತು, ಹಂಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಕೂತು 18 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಹೊರಟೊತ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 27 ಜನರನ್ನ ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಹೋರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ MB ಪಾಟೀಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಿದರ್ಕೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮೇಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ MB ಪಾಟೀಲ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು BLD ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೇಸಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಿದರ್ಕೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮೇಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು.